अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम है यूनाइटेड मुंगयू यूनाइटेड ستړي مشه ډیره زیاته مننه جی خاد اوسه آباد اوسه بریالی اوسه and welcome. تاسو ته ویلکم یو ځل بیا په مردان کې تاسو چې دلته موجود یې خو پته شته چې موږ دلته ولې موجود یو او جی بالکل د ناس ملمنو ته او د ټي وي په شیشه باندې چې څوک کتونکي مونږ ته ګوري هغو ته او تاسو ته هم زه دا خبره کوم چې مونږ دلته ولې راغونډ شوي یو. تاسو ټولو ته پته ده چې جناب محترم انجینیر سید اشفاق حسین صاحب په پوره پاکستان نه د آل پاکستان انجینیرز الیکشن کې د یونایټډ انجینیرز د پینل نه بحث چیئرمین الیکشن کې ولاړ دی او موږ د هغې د سپورټ دپاره او موږ د هغو ته دا ښودلو دپاره چې هم آپ کے ساتھ موږ تاسو سره یو اسی سوړې نه اله او انشاءالله همیشه به وسري یو ولاړ به یو وسره نن د دې د ملګرو راتګ یا زما او تاسو راتګ یا د ای وی ٹی چینلز نیٹورک راتګ مقصد دا دی چې हम आपके साथ है जैसे आपका स्लोगन है हम यूनाइटेड है तो हम होंगे साथ इंशाल्लाह. हमने आपको कामयाब बनाना है सर और खैबर पुख्तूनख्वा की ये तारीख रही है दा तारीख द जी چې کم شخصیت دی زینا پورا پاکستان کې خپل نوم روښانه کوي نو اصل کې هغه ستاسو نوم روښانه کوي د دې ځمکې نوم روښانه کوي نو ان شاء الله تعالی مونږ کوشش کوو پوره کوشش کوو زړه د خلاصه کوو زړه د تل نه کوو چې تاسو کامیاب شئ جی ځکه چې وی آر یونایټډ هم ہیں یونایټډ. ذکر مو کو د دې خلکو ذکر مو کړو نو کو زه د اشفاق صاحب ذکر وکم نو ماشاءالله دا غي په پروفایل باندې دا غي په لایف کې دومره اچیومنت دي دومره کامیابیان دي نو زه غواړم چې پغې باندې هم موږ یو نظر واچو چې هټل دنیا ته پته ده چې ماشاءالله غي سس کړی دي دلته ملمنو ته هم پته ده خو زم د ټي وي په شیشه چې کم ګوري هغه ته به هم پته ولګي جی مینا غي نه اول زدا خبره کول غواړم چې دلته ناس ملمانه چې کم دي کشران دي مشران دي او ځوانان دي هغه دلته راغلي دي سپورټ د پاره او دا خودلو د پاره چې وی آر یونایټډ ستاسو د ټولو د راتګ ډیره زیاته مننه کوو خاد اوسه آباد اوسه بریالی اوسه او خصوصي طور باندې زمونږ چې کوم مشر د مردان مشر ناستې جی هغو ته هم مونږ ډیره زیاته یعنی زمونږ چیف ګیسټ چې کوم چیف ګیسټ جناب حمایت معیار صاحب ته هرکلی وایو میر مردان ډیره زیاته مننه جی چې تاسو راغلی سر دا خو مونږ نه تپوس وکړئ چې د مردان نه دیو د ایجوکیشن هب جوړ کړی دی ایجوکیشن هب جوړ کړی دی دی باندې د لاسونو پړاکاس زیات جوړیږي ابي تاسو ده خبره ده غټ ستاینې دي د غټو خبرو ماشاءالله او نن یووالی هم دی نو ما غوښتل چې مونږه زمونږ د ټي وي د لیدونکو د پاره مونږه یو نظر د دې په کامیابیانو باندې واچو ولې چې داغې نه پس بیا مونږ سره نور هم ډېر سدي سپیچز دي مونږ سره د خلکو دلته راتګ دي مختلف نور اکټیویټیز دي انټرټینمنټ تاسو د پاره قدرمن کتونکو او ناس ملمنو انجینیر سید اشفاق حسین سے مبارکي زه معمولی غونته یو بریفینګ تاسو له درکوم چې دا شخصیت اصل کې دیش سوک چیئرمین سید زادہ گروپ آف کمپنیز سی ای او ایکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ چیئرمین ڈیلی میدان ایکس ڈائریکٹر جناب ٹویٹا کے پی کے پشاور ڈائریکٹر بورڈ پرائمیکو ای او بی آئی اسلام آباد پریزیڈنٹ پاکستان فٹبال فیڈریشن پی ایف ایف او بیا جناب چیئرمین کنسٹرکشن ایسوسیشن آف پاکستان سی اے پی اسلام آباد ایکس ڈائریکٹر بی او ڈی بورڈ پیسکو پشاور او بیا ایکس ممبر آف ایگزیکٹو کونسل او لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پشاور ماشاءالله جی او دا دلته انف نه دا لغه سلسله چې دا چیدا پوینټونه چې دی هغه چې دا سی غوي فینګر ټپس باندې شمارل کیږي دا هغه کامیابیان دي چې موږ راغشتي دي ممبر بی او جی باغ کیډټ کالج حسن ابدال دا غټه خبره ده جی او دیو په کریډټ باندې دیو ایکس پریزیډنٹ دی جی حسن ابدال اولډ بوائز ایسوسییشن ایچ او بی اے
CCH. بیا د دیو په کریډټ باندې ایکس پریزیډنٹ آف سټوډنټ یونین UET پېښور, ایکس ډیپټي جنرل مینیجر نوشیرا انجینئرنگ پرائیویٹ لمیٹڈ, ڈائریکٹر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کلچرل اسٹڈیز اسلام آباد, اور ممبر بورڈ سیدزادہ فاؤنڈیشن اسلام آباد. دا د دیو په کریډټ باندې او جناب انجینئر سید اشفاق حسین صاحب. دا د دیو وړو کې شانت انټروډکشن و په وړو ټکو کې وړو کې انټروډکشن, یعنی دا ډېر غټ انټروډکشن دی. ما وی چې دا وړو کې پروفایل مونږ راغونډ کو, پروفایل ډېر غټ دی خو مونږ ته مین پوینټس راواغشتل. او نن زه عارف قاضي صاحب ډېر زیات ویاړ کو چې داسې شخصیت د پاره یو غونډه یا یو محفل چې دی راغونډ شوی دی چې وی مونږ یونایټډ یو هم ہے یونایټډ. نو دا ډېره غټه خبره ده. د یونایټډ ګروپ اف پاکستان چې کوم یو پروجیکټ دی یا دلته په مردان کې هغه چې دی دغه باره کې مونږ دلته ناس یو. زه چې دا خبرې بم کیږي ون بای ون بدلته کسان راځي هغه خپل سپیچز هم کوي. خو زه چې یو شخصیت دلته بلنه ورکما هغه نول یو وړو کې شانت خبر وکم جی پلیز د اشفاق سے په جی حواله جی جی سره. جی دا خو د هغې په کریډټ باندې هغه کارونه و چې دی وکړل او ډېر به موږ ته یاد هم ني. ټولو نه غټه خبره دا ده چې د شخصیت کې هغه همبلنس, جھکاو, عاجزي ډېره زیاته وي که نه. عاجز انسان ته دا هر څه الله پاک ورکوي. نو ما زما چې څونه ملاقاتونه شوي دي هغې کې ما دا لیدلی هم دی او کتلی هم دی چې اشفاق صاحب جیسا ہمبل, مفلس, غریب پرور اور آپ سب کا بھلا چاہنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اشفاق صاحب یہ آپ کے کریڈٹ پر بہت یہ بڑی بات ہے. د بل د پاره جون د بل د پاره هلې ځلې کول دا ډېر غټ زړه غواړي او دا داسې کم خلک وي چې هغه هم داسې قسم دی ټول سیزونو کې مینه چې دو بیجونه موږ ته ولګي نو هغې نه بعد زموږ دغه خبرو ته بیا وګورئ او دیو ته اکڑ آ چې جاتی ہے. آپ کو جب بھی دیکھا ہے ہم نے جھکا ہوا دیکھا ہے اور جھکے ہوئے درخت پہ ہمیشہ پھل لگتا ہے. اور جھکے ہوئے درخت کے پھل بہت میٹھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا جی د دې شو پروډوسر او ډایریکټر هم تاسو پته ده چې ماشاءالله هغه دا هم اشفاق صاحب دی, هغه هم اشفاق تورو صاحب دی. اشفاق تورو صاحب نو ماشاءالله کامیابیانې د هغې هم څه کمې نه دي. نو اشفاق تورو صاحب نه مننه کوو. اوس زه غواړم که ستاسو اجازت وي نو اول د اشفاق صاحب یو کلیپ دی مونږ سره راځي چې دا وګورو. هغه وی کنه وی کوزه په سمندر په کوزه کې راغونډولو والی حساب دی. نو راځي وړو کې غونډې کې کلیپ دی دا خایو هغې نه پس بیا مخکې ځو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انجینئر سید اشفاق حسین آپ سے مخاطب ہوں. Today it's a great day for me to announce that I have been elected to contest for election 2024. I am highly indebted to United Engineers of Pakistan for honoring with this position. On the other hand, I'm also grateful to the Constructors Association of Pakistan, जिन्होंने एक unanimous decision लिया all over Pakistan and they decided कि हम सैयद अशफाक हुसैन जो United Engineers को represent करते हैं इनको पाकिस्तान में सपोर्ट करेंगे. On behalf of my team, my colleagues, my friends, I want to thank all the engineers of United Group and the Constructors Association of Pakistan for electing me for this post. मैं आप लोगों से और अल्लाह ताला से ये वादा करता हूँ और दुआ करता हूँ, मे गॉड गिव मी द स्ट्रेंथ टू कम अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इंजीनियरिंग कम्युनिटी. अच्छा अब हम बुलाएंगे प्रोजेक्ट डायरेक्टर जी इंजीनियर अख्तर परवेज साहब को बुलाएंगे जी, क्योंकि उनका यहाँ पे आना बहुत मायने रखता है, क्योंकि डेफिनेट इस प्रोजेक्ट के हवाले से उन्होंने बात करनी है. तो आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको वार्म वेलकम करें. प्लीज वेलकम इंजीनियर अख्तर परवेज साहब. अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. د ټول ناول خو زه راغلی مېلمنو ته د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم. زما ډېر ښه ملګري, ډېر یاران دوستان نن موږ سره په دې پروګرام کې ناست دي. زما پکې مشران ناست دي او زموږ د انجینرینګ کمیونټي ډېر ښه ملګري دي. او بل طرف ته به زه ایویټي خیبر ته شل کلیزه مبارکي ورکوم, شل کاله بې مثاله. زه به یو وړوکی غونته ریکویسټ جي کوم, تاسو مشران ناست یې, د انجینران ناست دي, زه په کمپینو کې هر ځای کې ګرځم, ما ټول علاقې جي وکتې. زمونږ یو بدقسمتي را روانه ده, زمونږ ګراف چې کوم د انجینر دي هغه لاندې ډے بای ډے را پریوځي. او یو ورځ به چې تاسو دا ووینئ چې څنګه زه نن غواړم چې زما بچي انجینر نشي, دغه شان به دا نور مشران هم دا وایي چې زما بچي د انجینران نشي. د میډیکل لپاره منډې وخو وکیل د ملک په کوم ځای کې چې وال وخوري ټول پاکستان ودرېږي.
डॉक्टर چې په کوم ځای کې مواله خوري ټول پاکستان ودرېږي. زما رور زما انجینئر هغه قتلم شي قسم په خدای کې څوک تپوس وکړي. आप हमारे बड़े हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे और जहां तक हो सका हम आप लोगों के लिए लड़ेंगे. आपका वोट आपका हिस्सा जहां से भी होगा इंशाल्लाह हम उठाएंगे. लेकिन सर कम से कम इतना कर सकते हैं कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का दरवाज़ा हमारे इंजीनियर्स के लिए खोल दे. वो ताहयात बंद है. ډیره مننه جی او د انجینیر پرویز اختر صاحب د پاره د لاسونو پړکا ماشاءالله دا د غي نظریه وا او یقینا د دې زې د خلکو د پاره د انجینیرز د پاره د غي جذبه وا پزله کې چې پکار غي د خپل ځله اظهار وکړو. وختي د اختر ته یو دوه درې خبرې وکړې د انجینیرز په حواله سره. جذباتي خبرې وکړه. هغه داسې خبرې وشوې چې په ما یاره دغه راله کنه ما شکر دی چې ما نه انجینیر جوړ نشو نو ما به سکو لګه ما به خو جامې ګنډلې. خو بهرحال وی چې یاره د امید چې کم دی د تمه چې کمه ده دا به همیشه وي. د امید په سر لکه دنیا قائم او دائم ده کنه جی. نو زما په ملک کې انشاءالله یو ورځ به داسې راځي چې دا زما چې انجینیرز ناست دي انشاءالله تعالی د دنیا کې به خلک هغو ته آواز کوي چې راشه او زموږ دا پروجیکټ وکړي. راشه زموږ دا پروجیکټ وکړي. And you are not the people of lesser God. आप भी उसी खुदा के बंदे हैं जिसके बाकी हैं. तो इंशाअल्लाह ताला आपका भी दिन आएगा और इंशाअल्लाह. देखिए इस शक निश्चित काजी साहब چې زمونږ ملک وګوري زمونږ ملک حالات وګوري زمونږ مختلف ادارې وګوري کمپنیز وګوري او د دې انجینیرز په وجه باندې هغه د ترقۍ په لارې باندې روان دي. د دې انجینیرز په وجه باندې هغه مخ په ترقۍ روان دي. ټیک شو منم خو بد په هر ځای کې وي خو مغه تاسو خبره چې هوپ امید چې دی هغه بیلل نه دی پکار. وی امید په دنیا قائم ہے انشاءالله بهتري راځي. څنګه چې موږ وایو کنه ایک دن انشاءالله تبدیلی برازو حالات به ټیکيږي دغه شانته به انشاءالله د هر چا حالات به ټیکيږي. صرف دا مسئله या دا प्रॉब्लम सिर्फ इंजीनियर सर ने दी हर तबके और हर यो डिपार्टमेंट के दा प्रॉब्लम्स भी बट चलो चा यो निम कस लका सिंगे चे इंजीनियर साहब हाईलाइट करे दासी हर यो कस वाली चागा प्रॉब्लम्स हाईलाइट शी बट चलो मूव ऑन मूव मखकिजू यदि दे पारे यो जी او دا ورته ویم چې تاسو څه پته دي چې نن سبا ډاکټران څه کوي کې دي چې هغه تاسو ډیوټي کوي. دا سه الله تیجی تاسو موټیویشن د پاره تاسو جذبو د پاره تاسو د حوصلو د پاره आपकी हिम्मत के लिए एक थीम सॉन्ग है जिसको पेश करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं जी खैबर पुख्तूनख्वा के नौजवान सिंगर आसिफ हुसैन. कदम से कदम मिलाना है हमने आगे जाना है सबका एक ही नारा है यूनाइटेड इंजीनियर्स हमारा है सबका इंजीनियर्स हमारा है
इंजीनियर्स हमारा है। अब डैम भी हम बनाएंगे, पुलों का जाल बिछाएंगे, इस धरती को हमने सजाना है। सबका एक ही नारा है, इंजीनियर्स हमारा है। सबका एक ही नारा है, यूनाइटेड इंजीनियर्स हमारा है। छोड़ेंगे ना ये हम खिदमत कभी, हारेंगे ना हम हिम्मत कभी, इंजीनियर्स को साथ चलाना है। सबका एक ही नारा है, इंजीनियर्स हमारा है। सबका एक ही नारा है, यूनाइटेड इंजीनियर्स हमारा है। What a wonderful performance. जबरदस्त. माशाल्लाह जी, जबरदस्त, बहुत आसिफ, अच्छे आसिफ। वेरी गुड. अच्छा, सिर्फ आसिफ को वेरी दलासुनो- गुड नहीं ना, अच्छा, जो शायर है उनके लिए भी वेरी गुड। अच्छा, हाँ। जिन्होंने इस सॉन्ग को डायरेक्ट किया उनके लिए भी वेरी गुड। मतलब सिर्फ आसिफ को क्रेडिट क्यों जा रहे हैं? ठीक है, नो डाउट ही इज अ गुड सिंगर, बट उसके पीछे जो दो बंदे हैं उनको भी तो सराहो ना। बेस और बुनियाद आप लोग अपनी कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा मजबूत रखते हैं। जिस इमारत की बुनियाद मजबूत होती है उसके ऊपर आप जितनी मर्जी है मंजिलें बना दें, बुनियाद का मजबूत होना ज़रूरी है। इसी तरीके से किसी भी वीडियो सॉन्ग के लिए या किसी मोटिवेशनल क्लिप के लिए, मैसेज के लिए शायर का जो है ना जी, लफ्ज़ों के साथ खेलना बड़ा ज़रूरी होता है। तो इस सॉन्ग के जो शायर हैं वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर डाउनटाउन मॉल इंजीनियर मलक अख्तर परवेज हैं। माशाल्लाह जी, एक बार फिर तालियां हो जी। माँ जी और दुअद्री फिल्म द पारा सॉन्ग्स दी कथा सुलिकल वाड़े। अच्छा, मां था ना वो आइडिया चिदा बदी शायरी या बदी लिखली हुई हो उस शिकल इशफाक से मुक्त हुई चिदा अख्तर से लिखल है माशाल्लाह। मैं दा क्वालिटी हूं पदी किशन सास खबर है नॉट ओनली फॉर फिल्म्स मुंग खपल एवीटी चैनल्स नेटवर्क द पारा हूं दिने चिदी बिल्कुल शायरी नेक्स्ट बजे मुंग स्तासो खिदमत हासिल को नो इंजीनियर और बिया दोन सॉफ्ट कॉर्नर लका मख के बताओ ची यारा इंजीनियर सर चिचा वादो शनो आगे बटू उमर बे यारा चिदा को जन में تاسو د तबाह ودونو شو. نه ولې د خوان راځي وخت ها. دې وی چې خلک رشته ګوري نو انجینیر او ډاکټر پسې ګرځي اوس هم چې دینه دومره دا ډرای سبجیکټ نه دی ټیک شو لکه انجینیران هم ماشاءالله زړی وی اغه خوګواله منی خیسواله منی اغه مطلب دا خو نه چې بس هغه ډرای لایف نو تیری زړه څنګه وی چې لکه موږ وختي نه ولاړیو د لاسونو پړه کامه ونه لیدنه. हाँ जी, तालियों की गूंज होनी चाहिए ताकि हमें एहसास हो कि आप लोग हमें सुन रहे और हमें देख रहे और बर्दाश्त कर रहे हैं। دا خیالم څنګه راغی چې دا ټکو سره ملوبې څنګه وکړې تاسو؟ کای صاحب شاعري چې کوم ده دا اسې نه کیږي
دې لپاره مینه پکار ده، جذبه پکار ده، خلوص پکار دی. دا مونږ چې کله دا سانګ دا کول نو مونږ چونکې اشفاق صاحب ډېر زیات ټرسټ کوي په مونږ باندې او چې داسې کار وي نو هغه مونږ ته وایي چې دا کول دي. نو هغه ټرسټ داسې لکه چې زمونږ دپاره مرګ او ژوند دی، چېرې یا کول دي یا بس مرګ دی. نو هغه مونږ ګرځېدو شاعران یو ځای بل ځای یو دغه، او زمونږ چې کوم اصل خبرې دي هغه یو ځای کې صحیح نه ډیفاین کېده. اشفاق ته وروسته ناست وم، ما ورته یاره زه خو چې کوم دی نو چونکې د اشفاق صاحب دی یو عاشق یم، نو هغه زما پیر دی او زه مرید یم، نو د هغې د وجې چې کوم دی نو زه نن په دې ځای باندې ولاړ یم او الحمدلله زما په کیریر کې یا زما په دا کې چې کوم دی نو د هغې د وجې ما کې دا ښکلا راغلې ده، ما کې دا رڼا راغلې ده، زما ویژن غټ شوی دی، هغې همیشه سپورټ کړي وو. نو دا شاعري د هغې دپاره د ما د زړه نه ووته او دا تقریبا زه هسې نه ویده کېږم د شپې 10 بجې 9:30 10 بجې ویده کېږم او د دې لپاره تقریبا د شپې 12-1 بجې زه ناست وم او چې کله مې ولیکله نو اشفاق تورو ته مې سنډ کړه، مې لکه مې ته دا وګوره زما خو ما چونکې 93-92 کې کوم وخت چې موږ انجینرینګ کولو نو هغه دوران کې په هاسپټل کې پراته دا څنګه چې د ینګ زموږ د هلکان دي په دې هاسپټل کې پراته او دي د لایف څنګه تېرېږي نو څه لږه ډېره شاعري به م کوله. نو دا د هغې یو دغه او بل زه ته خبره کوم انجینر چې کوم دی دا انجینر یا ډاکټر دا واړه خلک نه دي، دی الله پاک چې کوم دی دی له یو داسې دغه ورکې دا کریم مایندډ خلک دي. مونږ کې ټول کوالټی شته خو صرف د تراشلو ضرورت دی. نو تاسو وتراشلو او مونږ ډیلیور کړو دي ته ډېره زیاته مننه. او بل به دا چیز ووایم چې دا زمونږ د اشفاق صاحب په رضا باندې د هغې په دا باندې دا جي مونږ نن لانچ کوو د یونایټډ انجینیر دپاره که ستاسو بجي رضا یي او د هغې دا زموږ آفیشل سانګ دی جي آفیشل ترانه را صحیح دی جي دا زموږ دپاره زموږ د یونایټډ انجینیرز دپاره دا لانچ کړه مونږ او دا زموږ چې کوم دی ټیم دی مین. ډیره زیاته مننه سر، خاد اوسئ، آباد اوسئ، بریالی اوسئ. جی یو جهان مننه. غټه خبرې د یو سیز د یو پروجیکټ یا یو ادارې ته یا یو عہدې له چې ټیم سانګز ورکړي شي او ډېر ښه په ښه الفاظو کې تاسو چې دی هغه ټیم سانګ لیکلی او بیا د اشفاق تورو دا سیکنډ سانګ دی ایز ا ډایرکټر ماشاءالله چې په ښه طریقې باندې کوي. نو ماشاءالله یو ځل د دې دپاره د شاعر دپاره او د اختر صاحب دپاره اشفاق تورو دپاره لاسونو پکار دي، د اسف دپاره هم د ښایسته ګایکۍ دپاره. اچھا جی دا سلسله دلته لا سټاپ نه ده، زما په خیال ست تقریرونه هم مونږ سره او جی سپیچز دي واغې ناول دا دونه زبردست تاسو خبر وکړه چې بیس اختر صاحب کې خو هغې نه بعد هغې ته شکل چې کم دی اشفاق تورو سے ورکړه او بیا هغې کې ښایسته حسن آصف جوړ کو او ستاسو ستاینه پکار ده جی. ډېره زیاته مننه. د انجینئرز چې ناست دي دیو دپاره یو شعر ووایم جی که ستاسو اجازت وي. ارشاد. آپ سب کے لیے ایک شعر ہے. عروج آپ کو اتنا نصیب ہو زمانے میں، عروج آپ کو اتنا نصیب ہو زمانے میں کہ آسماں بھی آپ کی وسعتوں پہ ناز کرے. واہ 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 زبردست، بہت اچھے، بہت اعلیٰ جی، زبردست. اور آپ میں یہ کوالٹیز بھی ہے، یہ آج مجھے پتہ چلا. اچھا بڑی مہربانی. ډېرو خلکو راته نن اصلیت پته لګي. خدای پاک نیکسٹ سپیچ دپاره جی مونږ بلنه ورکو ستاسو د لاسونو په پړکا کې. بگ ہینڈز فار انجینئر سکندر حیات صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. څومره د انجینرانو مایوسۍ خبرې وشوې نو زه مایوسه شوم چې یاره ما دا ډګري ولې کړې ده، حالانکه 50 سال وشول چې ما دا ډګري کړې ده. دومره مایوسۍ خبرې وایي مایوسي خدای پاک هم نه خوښوي، نو موږ ته دومره مایوسۍ خبرې نه دي کول پکار. او زه او اشفاق صاحب زمونږ د دوستانې 1964 نه واخلې نن پورې نو 60 کاله وشول. نو ما دې کې څه کوالټیز ګورم چې امید دی چې دا ستاسو د مایوسۍ خبرې چې کمې کېږي دې کې څه نه څه کمی راولي. که 100% نه شي راوستی نو کم از کم 50-60% کمی به راولي. جابس خبره ده، جابس الله جوړیږي چې زمونږ اکانومي ښه وي. اکانومي په څه ښه کېږي؟ په انډسټریز باندې ښه کېږي، کنسټرکشن باندې ښه کېږي. چې کنسټرکشن زمونږ ملک چلیږي نو هغې سره 40 انډسټریز کارخانې ورسره چلیږي. خو دلته کې نن سبا کنسټرکشن شته دی نه،
زمونږ سره پیسې شته دی نه چې کنسټرکشن وشي او معیار صاحب هم دې ته هم دومره پیسې نه میلاویږي چې دې ټیکهدارانو باندې ښه کار وکړي او ترقي وکړي. نو زما څه خیال دی دومره مایوسي نه ده پکار. امید دی دا پاکستان اعلی په نوم جوړ شوی دی، کلمې په نوم جوړ شوی دی. ان شاء الله تعالی پاکستان به ترقي کوي. زمونږ انجینرانو چې کم ډیمانډز دي، ټیکنیکل الاونس دی، مطلب چې ټیکنیکل پوسټونو باندې انجینران پکار دي، دا ټولې مسلې که اشفاق صاحب راغلو نو زه په ده کې څه وینم او زه به که دا ووایم چې یاره دی زه لګیم 4 کالونه ما دې پوسټ لپاره تیاری کولو او دی مې تیارولو چې یاره ته راشه، کله چې ما ده کې څه لیدل اشفاق صاحب کې چې دې پوسټ لپاره مې تیارولو. بله پیره نجیب هارون پکې راغلو نو بس هغه ودرېدو نو دې پیره مونږ بس اراده وکړه چې یاره که څوک هغه کېږي که نه کېږي خو مونږ به ودرېږو. نو دې پیره اشفاق صاحب نو زه تاسو سره درخواست کوم چې اشفاق صاحب سپورټ کوي. که تاسو دې سپورټ کړو نو تاسو خپل پروفیشن سپورټ کړو، دغه هغه دی. شکریه جی. دا سلسله خو زما چې قاضي صاحب همدغه شانتي به جاري وي، د مختلف سپیچز به راځي، مختلف انجینیرز به دلته راځي. نو زما چې یو بل انجینیر صاحب له مونږ بلنه ورکو، انجینیر سردار خان صاحب له بلنه ورکو چې هغې هم راشي او د خپلو خیالاتو اظهار دلته وکړي. سو پلیز ویلکم انجینیر سردار خان صاحب. زما مشرانو او زما ټول انجینیر برادری چې دی هغه ته ټول ته السلام علیکم. ما نوم سردار خان دی، زه د بنو سره تعلق ساتم، د موجوده جی بی ممبر یم او نیکسټ چې د کوم الیکشن را روان دی په دې کې هم زه د الیکټرانیک سایډ نه کینډیډیټ یم او انشاءالله موږ به کوشش کوو چې د اشفاق صاحب انجینیر اشفاق شاه صاحب باندې ښه کینډیډیټ مطلب موږ یې سپورټ کوو تاسو هم سپورټ کوي. और अब जिस शख्सियत को हम दावत देने लगे हैं वो भी जनाब मेंबर इलेक्ट्रॉनिक्स पंजाब हैं. तो आप सबकी तालियों की गूंज में इस 40 के पुरजोर और ज़बरदस्त पैनल में से मैं दावत देने लगा हूं जनाब मेंबर इलेक्ट्रॉनिक्स पंजाब इंजीनियर इमरान चीमा साहब. प्लीज वेलकम सर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरा नाम इमरान चीमा है, पूरा नाम मेरा इमरान खान चीमा है. मेरा थोड़ा सा तारुफ ये है कि बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ. एनईडी यूनिवर्सिटी से मैंने इंजीनियरिंग की बैक इन 1996 और मैं डिफरेंट पाकिस्तान की और पाकिस्तान से बाहर जो है वो इंटरनेशनल कंपनीज़ में जॉब करता हुआ इस वक्त मैं डेस्कॉन इंजीनियरिंग में हेड हूँ बिज़नेस डेवलपमेंट का. और ये मोमेंट डैम जो है दैट वाज माय फर्स्ट असाइनमेंट जिस वक्त मैंने डेस्कॉन ज्वाइन की थी. मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ कि हम लोग जो प्राइवेट सेक्टर के या कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग होते हैं नॉर्मली उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पॉलिटिक्स में या किसी भी ऐसी एक्टिविटी में जो कि अपने प्रोफेशन से हट के हो तो उसमें इन्वॉल्व हों. मैं थोड़ी सी बात आपसे ये शेयर करूंगा कि ये 2018 या 2019 की बात है. मोमेंट डैम स्टार्ट हो चुका था तो पेशावर में हम लोग आए हुए थे तो मेरे पास 2 इंजीनियर्स आए और उन्होंने जब उनको पता चला कि मेरा ताल्लुक डेस्कॉन से है तो उन्होंने मुझसे डिस्कस करने लगे कि सर आप लोगों के हमने लोगों को देखा है कि वो एयर कंडीशन गाड़ियों में जाते हैं, उनके बड़े खूबसूरत कैंप होते हैं, वहाँ पे क्लब बने हुए होते हैं, बड़ा एक वर्किंग एनवायरनमेंट होता है. लेकिन हम एक फॉरेन कंपनी में काम करते हैं और हमें वो डंपर्स पे बिठा के लेके जाते हैं. अब इसका बैकग्राउंड जब मैंने देखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान में एक कानून होता था कि कोई भी इंटरनेशनल कंपनी अगर पाकिस्तान में काम करेगी तो लोकल 30% उसको मैंडेटरी पार्टनर लेना पड़ेगा और वो जब पार्टनर लेगा तो डेफिनेटली वो इंजीनियर भी यहीं से लेगा. लेकिन हमारी जो गुज़िश्ता हुकूमत थी 2017 में जो हुकूमत थी उसने ये कानून ख़त्म कर दिया था. अच्छा, इसके लिए मैंने फाइट करनी शुरू की, एक कमेटी बनी लेकिन मुझे कुछ अरसे बाद ही डे नोटिफाई कर दिया. तो देन आई डिसाइडेड कि जी मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए इलेक्शन लड़ना. ठीक है, मैंने ये नहीं देखा कि मेरा प्रोफेशन क्या है. मुझे वो 2 इंजीनियर कभी नहीं भूले क्योंकि मैंने सऊदी अरेबिया में, अफ्रीका, डिफरेंट मुल्कों में काम किया था. मुझे इतना दुख हुआ कि मेरा मुल्क, मेरे इंजीनियर
और वो डंपर पे जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का मैंने इलेक्शन लड़ा और मेरी उस वक्त भी मोटिवेशन जो है वो ये सैयद इशफाक शाह साहब ही थे। और उसके बाद हमने 2.5 साल की मेहनत से वो कानून चेंज करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये पाकिस्तान की कोई फॉरेन कंपनी यहाँ पे लोकल पार्टनरशिप के बगैर काम नहीं करेगी। तो मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा साथ दें और इंशाल्लाह हम लोग जो हैं हम वादा नहीं करते, हम इंशाल्लाह कसम खाते हैं आपसे कि जिस तरह पहले हमने अपने वादे से नहीं फिरे, इंशाल्लाह आइंदा भी अपने तमाम वादे पूरे करेंगे अल्लाह की मदद से और आप लोगों की हेल्प से। अस्सलाम वालेकुम। उस शिकम का जरा वाड़ माशाल्लाह कम शख्सियत जमुंगा कम एवरग्रीन आर्टिस्ट ती जी जमुंगा एकेडमी दा लेजेंड ती जी शिनो मिनो डेफिनेटली हर चा बकतली हर सोग में पेजनी शिनो मिनो योदा से प्रोग्राम चे दुनिया की फेमस थे। एक हमारे खैबर नेटवर्क से एक प्रोग्राम जाता है जिसका नाम है शिनो मिनो, जो पिछले 12 से 13 साल से चल रहा है, जिसमें मिनो मैं हूँ, शिनो अभी आएंगे, वो आप लोग के सामने जो है तो एक खूबसूरत सा स्किट पेश करेंगे। तो माशाल्लाह एक बहुत ही एवरग्रीन आर्टिस्ट है हमारे, वो अपनी टीम के साथ इधर आएंगे और एक खूबसूरत सा स्किट आप लोगों के लिए पेश करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग उसको लाइक करेंगे। सबसे पहले शिनो प्रकाबा राजी सैयद रहमान शिनो साहब एंड दागी टीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ हालक या हय्या ज़ैन तमाम? अल्हम्दुलिल्लाह। बस ठीक है तो हम ठीक है। हम बुजुर्गों को सलाम करते हैं और शुक्र है ऐसे प्रोजेक्ट पर, अल्लाह करे कि ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट आए और आप लोग इत्तेफाक में रहे और पे इत्तेफाक बनिदाकार आगे बढ़े। कदा से निदा इस तासो पला सुने को टकार निश्चित और कई टकार ठीक है। हम हमारा वालिद साहब हज को गया, शुक्र अल्लाह ताला करे कि हम भी चले जाए। सलाम सर, और हम जाएंगे इंशाल्लाह, जरूर जाएगा, अल्लाह में बुलाएगा। तो बस वालिद ने कहा है कि ना चाले का बचिया गुरुदम बिल मानो बड़ा एहतराम करो, और हमारा तो ये पठान है और चाहे जो भी हो बस वो इंसान है, मुसलमान है, वो खाम खा मेहमान का कदर करता है। नो बस माते मेरी दी नो अल्लाह दी वो की सोक राशि और जय खिदमत वकम और से खिदमत को मुंग तपकार दे दे ओबल और दा प्रोजेक्ट कामयाब के लिए सुन पपड़ा का इस तरह से पला सुन के साथ या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्तराय मशे जोड़ तकड़ा खुशाला खैर न लायो। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसे यार? ठीक है, तबीयत देखा दे हालात बस। हाजी साहब तो अल्हम्दुलिल्लाह हज को किया ना यार, हज का जो दिन है ना, अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे को जाएगा, हम भी जाएगा और खैर माऊ न पेशन यार अब पूरी कंदील रागले हाँ पूरी कंदी खैर खुदे खैर तो है, हुक्म करो जी, हम ताबेदार है, बड़ा हुक्म करो। क्या है जबदीने पेजंदले यार जी? आजकल हुई न पेजंदले न सबा रिश्ते खलक न पेजन, रिश्तों से लोग बेजार है, कहते पहचाना नहीं है। उमे पेजन दे डेर वडू केवी सुमरा उमा दुमरा वडू केवी लगनूर नशित लेखता ना ब्या बडेर बदिख कारशी दा खबर। अच्छा छोटा सा था। शुक्र दे ब्रेती दे रागे प मखबान देखे। तुम्हारा नाम क्या है? जमानुम नासर दे। नासर खिदमत लाड़ बोशू जी बस ना खिदमत बोलो यार, खिदमत हुआ बस समाजिर है यार। जलक दी बाजार तरागलम सौदा में खड़े हुआ नो खदे वो का मुबारक शा बस लगी यो 15 लाख रुपए का भी। अच्छा 5 लाख रुपए का मैं बाजार में सौदा किया है, बट ठीक है हम दे देता। खुपी जन्म देना नो है सनो के कहाँ रहता है तुम्हारा गांव? पूरी कंदी की, पूरी कंदी इसका गांव है। अच्छा चलो बस खैर है। ज़बेदार कम कर मैं अजी साहब का ना जी से खैर दे। मुझे वालिद ने कहा है कि मेहमान खाली हाथ न जाए, उसका कदर करो, इज्जत करो। अल्लाह दी वाला से बदल था आपका यार। ये तापिन से लकर पूरा 5 लाख नहीं यार प्री भाई दिया जी से यार। चलो तुम्हारी मर्जी है, नहीं लेते खौजा ची बस 13 के उस बहरा की खैर ले 5 लाख है, अपना काम करो बस। गड़े पैसा 10 मिनट के वापस राजमा ठीक शो जी इंशाल्लाह। और दा जमा जुए दे। अच्छा यार बजी दा उधरी की तास सरा अल्लाह ताला ऐसे 10 मिनट के राजमा अलग जुया काका सरो सखा काका ख्याल सा अल्लाह ऐसे बेटे से बचाए यार। ये क्या नमूना है खा यार। बस इंसान देनो प्लारी ऊंचो जुए घाट दे वो पतला। क्या ले तबीयत ठीक है? तबीयत देख दे आओ
हाँ जोड़ खोए का ना ठीक हो ना तबीयत ठीक हो ना अच्छा रोटे खुरे आओ भूखा है अच्छा खाना खाता है तो मूड होता है मूड से वो तकीगी ना बेड़ा गर्क तुम द सड़ी बचे आओ पसड़ी तो पोएगे ना ऐ खुदा दे गर्क इंसान का बच्चा है कोई इंसानियत पे नहीं चलता खा खा दा चलाड़ो दा दे प्लारो आओ तुम्हारा वालिद था आओ शाबाश और तेज वे ना वो तुम्हारा वालिद था आओ और तुम उसका बेटा हो ना वो से खुद खुदा खैर आ सड़े दे पीछन दो आओ ता पेजनी ना दा ये पैसे तो तुम्हारे सामने दा पैसे को स्टाप मखामख जोड़े करना आओ दा वो ब्याह राजी ना पैसे ले जिम्मेवार हुए करना आओ शाबाश पैसे वो माल तरह के ना तुम्हारा दादा सर सवा आओ तालब सदर कई ना दादे प्लारो आओ तेज वे ना खाना दे खराब दा सड़े तो पेजनी आओ ता पेजनी ना दा सड़े गणकपो आओ गणकप था तामा तवेल ना ना दा उस इंसान दे ते इंसाने आओ पा इंसानियत पोएगे ना खाना दे खराब जालिमा दा लका दे सड़ी ज पाओ के आलम आओ शाबाश او तामा तवेल ना ना दा पैसे वो माल तरा के आओ ता सरश्ता ना खाना खराब का बच्चा है तुम जिम्मेवार हो आओ तुम जिम्मा लेते हो ना तो ये आदमी गणकपता आओ और तुमने मुझे बताया नहीं ना तुम उसके साथ शरीक हो आओ तुम्हें हिस्सा देगा नहीं खुदा घर का दर बांधरा बांधे कम आओ शाबाशी खुगेगी खुबना ना تا خدای خانه خراب کا او نه تو لیونه आओ پاگل خونه ना تا خدای غر کا چې غرق شي پاگل بلنه ورکوم ینګ انجینیر او اوس پورې خو زمونږ چې کوم سینیئر انجینیرز او هغوی تاسو سره خبرې اترې وکړې جی انجینیر فیصل حبیب ته بلنه ورکوم چې پلیز ویلکم آن سټیج جی تاسو راشه او یو څو خبرې وکړئ جی ډېره مننه ډېر فخر محسوسوم چې د مشرانو په خبرو کې ماته د خبرو موقع ملو شوه ډېر قدردان مشران موجود دي اختر پرویز صاحب اشفاق صاحب ډېر قدردان میر مردان حمایت الله مایار صاحب او زمونږ ان شاء الله راتلونکي چیرمن سید اشفاق حسین صاحب ډېره مننه چې تاسو مخامخ زه دا خبرې کوم د لنډي کوتل کې ناستو یو مشر یو لطیفه وکړه وی هغه کم شی دی چې هر څه کوي خو صرف مونځ نه کوي چا در دې جواب پته شته یو شیز دی چې هر څه کوي خو صرف مونځ نه کوي نو چام صحیح نه کو نو هغه مشر وی هغه دی ټیکټر وی دا ټیکټر چې دی نو دی هر څه کوي خو صرف مونځ نه کوي یو لطیفه وه سیم دغه شان کې دا خبره به همدغه سره ریلیټډ وي زه به چې دی نو لږ په مزاحي انداز کې وکړم خو لکه دا ډېره د سوچ خبره ده چې هغه څوک دي چې هر څه کوي خو صرف خپل کار نه کوي هغه څوک دي چې هر څه کوي خو صرف خپل کار نه کوي هغه دي انجینیرز هر څه کولی شي خو خپل کار نشي کولی د هغې وجه څه ده چې د بره نه پالیسیز داسې جوړ شوي دي داسې خلک ناست دي چې هغې انجینیرز ته موقع نه ورکوي پلیټفارم ورته نه ورکوي د هغې یو بیسټ اګزامپل زه یم په خپله زه الکټرل پاور انجینیر یم
په 2017 کې مینا شمس سرما ایویټي خیبر سحر کې میوزیک پروګرام کړو زموږ یو میوزیک بینډ هم نو هغه ډېر ټایم بیا چې زموږ میوزیک د ایویټي خیبر چینلز په ټیزرز کې هم چلیدو د هغې نه پس د پاکستان کلچرل اینڈ یوث امبیسډر پاتې شوی یم سنټرل ایشین کنټریز ته میډل ایسٹ کنټریز ته انجینیرینګ زما چې کوم جاب دی زه یو کنسټرکشن اینڈ ډیولپمنټس کمپنی سره اینڈ مارکیټینګ کمپنی هم دا هغې سره کار کوم ایز ا جنرل منیجر خو د انجینیرینګ نه زیات تر فوکس زما په مارکیټینګ سایډ باندې ولې چې د انجینیرینګ زمونږ داسې یو علمیه جوړه ده چې د انجینیرز دپاره کار نشته دی د انجینیرز کار کوي نان انجینیرز مونږ اوس په بخشالي کې زمونږ کلي د بخشالي په هغې کې د بجلۍ یو غټه مسله جوړه ده نو چې مونږ کله یو کس ته کېناستو چې هغه زموږ ذمه دار کس و نو هغه ما ټیکنیکل سایډ باندې خبرې شروع کړې زموږ چې اکثر ټرانسفارمر خراب شي د شپې زه په خپله ورخېږم قانوني جرم کوم خو په خپله ورخېږم ولې زه الکتریکل پاور انجینیر یم هغه په ټیکنیکل سایډ باندې ما سره شروع شو ما ورته ویم ته ماته ووایه چې ته کوم ایئر ګریجویټ یې خبره یې جول شروع کړو ویم خبره جوه ما ماته ووایه وایي زه انجینیر نه یم او ناست چې کوم دی نو د انجینیرینګ په پوسټ باندې او دا زموږ علمیه ده اشفاق صاحب خبرې راغونډوم دا یو شعر باندې راغونډوم او دا به انشاءالله تاسو کوئ دوه ژبې سړی نه د یو خبرې سړی غواړو زما خپل شعر دی دوه ژبې سړی نه د یو خبرې سړی غواړو مونږ خپلې مشرۍ له د ډغرې سړی غواړو ډېره مننه تھینک یو ډیره زیاته مننه انجینیر فیصل حبیب جنرال منیجر ډیر ښه زبردست جذباتي تقریر او داسې جذبه پکار ده د ټولو دا چې دلته ناستي د دې هم او چې هغه هلته کم ناستي د دې هم د انجینیرانو جذبه هم دغه شان برقرار پکار ده جتنا آپ لوگ ماشاءاللہ اپنے اس جذبے کو برقرار رکھیں گے کامیابی آپ لوگ کے قدم چومیں گے جی مونږ به مخکې هم ځو زه چې څنګه تاسو وختي وکړئ چې پروګرام به لږ مونږ وایي راغونډولو سایډ ته به راولو نو اوس یو سانګ دی خو زه یم چې د هغې نه مخکې د هغې باره کې زه تاسو نه تپوس وکړم چې دا کیف څه ته وایي ایکچولی دا کیپ په باره کې دا سانګ دی او کیپ وایي کنسټرکشن ایسوسییشن پاکستان د هغې په حوالې سره دا سانګ جوړ شوی دی او دا سانګ چې چا ویلی دی هغه یو ډېر زبردست انسان د دی هغې اواز ډېر ښایسته आवाज دی ډېر زبردست دی جی ستاسو د لاسونو په پړکا کې زه بلنه ورکوم مسٹر بوبی रोशनियों तक जाना है मंजिलों को पाना है कैप के साए तले कैप के साए तले हम कदम हम आवाज हम सफर हम परवाज जिंदाबाद जिंदाबाद कैप का नाम जिंदाबाद 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 कैप का काम जिंदाबाद हमारी हिम्मत से तामीर वतन है जज्बात का आमीन तस्वीर वतन है कैप हमारा मान वहदत हमारी शान प्यार को फैलाना है मंजिलों को पाना है कैप के साए तले कैप के साए तले अज़म से हमें आगे जाना है इस मुल्क में हर सू पैगाम पहुंचाना है सबको बताएंगे ये बात मनवाएंगे कंस्ट्रक्शन का मयार हम सब
सबका है वकार, गवाह जमाना है, मंजिल को पाना है। हम कदम, हम आवाज, हम सफर, हम परवाज। जिंदाबाद जिंदाबाद कैब का नाम, जिंदाबाद 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 कैब का काम, जिंदाबाद। कैब कंस्ट्रक्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। माशाल्लाह जी इंजीनियर्स दी او څنګه چې ماشاءالله په دې سونګ کې او ستایل شو دا سو د ستایل ویاړ خو زه به دا خبرو کوم چې ماشاءالله اشفاق تورو چې دی کنه هغه روز تر روز ماشاءالله ترقه په لار روان دي. ما به صرف د دې په باره کې دا ورېدل چې کمرشلز یا چې کوم ټي وی سی وغیرہ غدي کوي یا ډراما وغیرہ ودوي کوي، خو نه ماشاءالله چې زه اوس اشفاق تورو ته ګورم ماشاءالله هغه سونګز ډایرکشن او بیا چې دی دغه د سونګ سلیکشن شاعرانو ماشاءالله لایک زاده لایک سب الله دی بخي जी خسته शायरी नो वेल डन इशफाक तुरु से इशफाक तुरु से बहुत आगे जा रहे हो। आप हमारे इंजीनियर हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे। आमीन। और लाइक ज़्यादा लाइक साहब की शायरी थी। द 40-40 का ये पैनल है ख्वातीनो हजरात, और आप देख रहे हैं कि हम हैं यूनाइटेड, यानी हम हैं मुत्तहिद, हम हैं एक। उसी पैनल में से मैं अभी दावत देने लगा हूं जनाब, पंजाब से इनका तल्लक है, मेंबर सिविल पंजाब, ये भी कैंडिडेट हैं, इंजीनियर अजहर इस्लाम जफर साहब, प्लीज वेलकम। मेरा नाम इंजीनियर अजहरुल इस्लाम जफर है। मैं सैयद इशफाक हुसैन शाह साहब की टीम का हिस्सा हूं, और इनकी जो 44 रुकनी टीम जो इलेक्शन लड़ रही है उसका मैं भी एक पुरजा हूं। इस मुल्क के लिए मुझे काम करने का मौका मिला। अगर हम आज कहते हैं कि हमारे असासे महफूज हाथों में हैं, तो उसमें भी मुझे और मेरी कंपनी को काम करने का मौका मिला, और मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूं कि हमने नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स पे काम किया। हम ये कोशिश करेंगे कि हम इस मुल्क की इंजीनियरिंग कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकें और इसको सीधे रास्ते पे डाल सकें। लेकिन ये ज़रूर आपको यकीन दिलाऊंगा कि इंशाल्लाह आप सेफ हाथों में होंगे, आप किसी गलत हाथ में नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कदरमन कतुन को चे हम हैं यूनाइटेड, और द 2024 चिकम द इलेक्शंस दी जी हम हैं यूनाइटेड आगी द पारा द गैदरिंग गेट टुगेदर शविदे, और आगी की चिकम जमुन कदरमन मिलमानो ददी इलेक्शन इसो और तासर खबर है तेरे उकड़ी जी, और उस बा 10 शख्सियत तमुंग बलाना वरकऊ चितासु टोले पे जाने जी او ټول خلک یعنی سپیشلی د مردان کسان په ډیر ویاړ کوي. وختي مونږ داسې په لګو ډیرو ټکو کې اوس تایلو خو زم چې پورا پراپر انټروډکشن به اوس کیږي. जी जी स्तासु खिदमात द चाना पट नदी आपके क्रेडिट पर बहुत कुछ है, और न सिर्फ खैबर पुख्तूनख्वा के लिए बल्कि जहाँ जहाँ पर भी पाकिस्तानी रहते हैं और फिर पुख्तून रहते हैं उनके लिए आपने हमेशा अपनी खिदमात सरअंजाम दी हैं। आप इलेक्शन में खड़े हुए तो आपने हमेशा भारी जीत से लीड से आप जीते हैं। मर्दान के लिए आपकी खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं है। जब दौरे हुकूमत आपका था तो तब भी आपने बहुत कुछ किया, जब नहीं था तो फिर भी लड़ कर किया, छीन कर किया, और आपने शेर के मुंह से नोच कर मर्दान को बनाया, एक एजुकेशन हब बनाया। यहाँ पर हेल्थ के हवाले से काम किया, एजुकेशन के हवाले से काम किया, और फिर स्पेशली पुल पट्टी हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा एक कॉन्सेप्ट है, उस हवाले से आपने काम किया। दस्तासो द टूलो द लासुनु पपड़का के या इंतहाई हम्बल या इंतहाई आजिज़ शख्सियत, खो दबंग तबीयत मेयर मर्दान, प्लीज वेलकम मातुल्लाह मयार साहब, प्लीज वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस प्रोग्राम के इंतहाई गिराकदर मेहमानान गिरामी, सुबह के दूसरे अजलास से आए हुए हमारे दोस्त और इंजीनियर्स,
मेहमानान गिरामी, यूनाइटेड इंजीनियर्स पाकिस्तान, कंट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, खैबर टीवी का इंतहाई मशकूर हूँ। इलेक्शन 2024 पाकिस्तान इंजीनियर कौंसिल में इंजीनियर अशफाक हुसैन शाह साहब चेयरमैनशिप के लिए उम्मीदवार है। ये हमारे लिए खुशबख्ती की बात है कि हमारे सूबे से अशफाक हुसैन शाह साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और खुसूसन पंजाब से उनके साथ बड़े कॉम्पिटेंट और अच्छे लोग आए हैं पैनल में। हमारे सूबे से बड़े अच्छे लोग उनके पैनल में हैं, सिंध से होंगे, बलूचिस्तान से होंगे। तो उम्मीद है कि इलेक्शन में ज़रूर जीत कर आएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारी सपोर्ट भी उनके साथ है और जितने भी इंजीनियर्स दोस्त है, भाई है, उनसे गुजारिश भी है कि आप सूबा पुख्तनख्वा के जो 80,000 के करीब इनके इंजीनियर्स हैं यहाँ पे लिस्ट पर, उनसे गुजारिश है कि वो तमाम के तमाम भारी अक्सरियत से अशफाक हुसैन शाह साहब और उनके पैनल को यहाँ से बहुत भारी लीड दे दे, कामयाबी दे दे इंशाल्लाह ताला। पंजाब भी साथ होगा, सिंध भी साथ होगा, बलूचिस्तान भी साथ होगा, कश्मीर भी है, वो भी साथ होंगे, जहाँ से भी है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल एक तो ये है कि इंजीनियर्स के कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए और इसका जो प्रोफेशन है उसके रेगुलेट करने के लिए, और उनके जो वेलफेयर इंजीनियर्स के उनके लिए एक बड़ा इदारा है। और पर एकेडमिक्स में भी, कुरिकुलर इंजीनियरिंग में भी उनका भी उसमें हाथ है। लेकिन जो मैं पाकिस्तान में समझा हूँ, इतने टाइम में रहा हूँ, मुझे यकीन है कि अशफाक हुसैन शाह साहब की सरबराही में ये टीम जीतेगी। और ये जब ये टीम आएगी तो जो मैं तजवीज़ करता हूँ इस पर ज़रूर आप आगे इसको सजेशंस को बढ़ाएंगे। इस प्रपोजल को मैं रखता हूँ, आप इसको बढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला, इसी तरीके से आप आगे लेके काम करेंगे। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। हमायतुल्लाह मयार सेब दफारा यव जहान मनना इलेक्शन ऑल पाकिस्तान इंजीनियर्स आगे के द चेयरमैन सीट दफारा कम शख्सियत उलाड़ दीजी इंजीनियर सैयद अशफाक हुसैन सेब तबलानवर कोम पौलाड़ इस्तकबाल को, पौलाड़ इस्तकबाल को जी, पौलाड़ इस्तकबाल को। वेलकम सर इंजीनियर सैयद अशफाक हुसैन सेब, मोस्ट वेलकम, बखैर रागली जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। मैं समझता हूं कि जो लोग मायूसी की खबरें लाते हैं, जो लोग मायूसी की बातें खबरें लाते हैं, जो लोग रोते हुए आते हैं, वो कभी खुशखबरी नहीं ला सकते। वो हमेशा आपके लिए मौत की खबर लेकर आएंगे। तो द यंग इंजीनियर्स, द फ्यूचर ऑफ दिस पाकिस्तान, द टैलेंटेड ऑफ द टैलेंटेड, द क्रीम ऑफ द सोसाइटी, the intelligent of the intelligent, I want to give you a wake-up call. Don't get perturbed. Honest to God, there is nobody who can be compared to you. I don't compare anybody on this earth with you people. हम जब छोटे थे, I did my graduation in 1973. मैंने pass out कर लिया. So we used to take our slide rules as a pride on our shoulders. कि ये हमारी शान है, ये हमारी पहचान है। आखिर क्या हो गया है कि आज इंजीनियरिंग के पीपल हैव स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम दिस प्रोफेशन। देयर इज समथिंग रॉन्ग, बट हु इज गोइंग टू डिफेंड इट?
Who's going to rectify it? इसको कौन सही करेगा? इसको कौन सही रास्ते पर लगाएगा? अगर आप लोग खुद नहीं चाहते कि कोई भी आपके लिए नहीं करेगा। आपको अपने हकूक की खातिर, आपको अपने मसाइल को हल करने की खातिर आपको खुद उठना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि अगर मेरे साथ एक बाजू है, मैं इसके साथ भी लड़ूंगा, लेकिन जब आप जैसे जवान, आप जैसे खूबसूरत नौजवान और ये जो खूबसूरत बातें करते हैं और नौजवान है, आपके अंदर खून है, मैं तो बूढ़ा आदमी 74 साल का, अगर आप मायूस हो गए तो हम तो गए। आई टेल यू, आई एश्योर यू कि अगर मेरे साथ आपने कंधे से कंधा मिलाया, अगर आप मेरे साथ खड़े हो गए, आप यक आवाज हो गए, तो मुझे जुल जलाल की कसम है, आपको कोई शिकस्त नहीं सकता। ये कौन सी बातें हैं कि इंजीनियरिंग काउंसिल में मैं नहीं छोड़ता। मैं मायूस लोगों के साथ चलता ही नहीं हूं। मैं कहता हूं अपना रास्ता जुदा करो, जाओ अपना रास्ता इख्तियार करो, मुझे मर्द चाहिए। ये मेरे साथ बैठे हुए जो जीबी के मेंबर्स, जब लास्ट टाइम इलेक्शन हुआ तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट वी प्रपोज पीपल, और अल्लाह की फजल से वी गॉट 4 इलेक्टेड। और जब वो 4 भी आए तो मैं उनको सियासी बात नहीं कर रहा या नाम नहीं ले रहा, वो मेरे शेर थे, एंड दे गॉट एवरीथिंग अप्रूव्ड इन पाकिस्तान इंडियन काउंसिल बिकॉज देयर वाज अ डिटर्मिनेशन, देयर वाज अ कमिटमेंट। उन्होंने उसको ऑनर किया। ये चीमा साहब, ये अजहरुल इस्लाम साहब, सरदार साहब, ये लोग जो लोग बैठे हैं, इन्होंने फाइट किया। खटक साहब, ऐसे कोई चीज नहीं मिलता है। हमें ये भी आता है कि अगर हक नहीं गए तो छीनना भी आता है, लेकिन मैं तब छीन सकूंगा जब आप लोग साथ देंगे। आप मेरे साथ कदम मिलाएं, मैं बताता हूं कि कौन सा दरवाजा माई का लाल बंद करता है। आप कदम मिलाएं, कोई माई का लाल आपके दफ्तर के अंदर दाखिल नहीं है, मैं उस दरवाजे को चीर फाड़ ना दूं कि मेरा इंजीनियर जिसके लिए बिल्डिंग बनी है, जिसके लिए मकाम बनाया गया, उसकी वहां इज्जत नहीं होगी, तो फिर शर्म है और हमें मर जाना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, आई हैव वन मोर, मेरे अपने बहुत सारे आप लोगों के साथ गिले शिकवे हैं। मैंने ये नाम यूनाइटेड क्यों रखा? इसके तो मैं बहुत सारे नाम रख सकता था, प्रोफेशनल भी लिख सकता था, और जो दुनिया का नाम था मैंने, बिकॉज माय मिशन वाज टू ब्रिंग ऑल द इंजीनियर्स ऑन वन प्लेटफॉर्म। दैट वाज द रीजन कि मैंने कहा लेट्स गेट यूनाइटेड। मैंने अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ जगह पर काम किया, और मैं बताता हूँ, बीइंग द चेयरमैन ऑफ द कंस्ट्रक्टर्स एसोसिएशन पाकिस्तान, हमारा एक ऑफिस है ब्लू एरिया में, एंड व्हेन आई एम सिटिंग इन द ऑफिस, तो मैं उसमें देख के खिड़की से देखता हूँ, क्योंकि ये बदनामे जमाना जो आज चौक बन गया, जिसको नाम डी चौक कहते हैं, इसमें एक दिन पता लगता है कि कौन आ रहे हैं, कहते हैं क्लर्क्स आ रहे हैं। 2000 क्लर्क आते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, लाठी चार्ज होता है और टीयर गैस चलता है, और अगले दिन पता है कि उनके सारे मुतालबात मान लिए गए। 15 दिन के बाद एक और जुलूस आता है सफेद झंडों के साथ, औरतें आती हैं, बच्चे उठाए हुए साथ हैं। ये कौन है? ये जी लेडी हेल्थ वर्कर्स आई हैं, बैठती हैं वहां पर, वो भी टीयर गैस खाती हैं, उन पर भी लाठी चार्ज होता है। अगले दिन आता है कि गवर्नमेंट ने मफाहमत के दरवाजे खोल दिए, उनके तमाम मुतालबात तस्लीम कर दिए। इसी तरह क्लर्क आते हैं, इसी तरह वकील इकट्ठे आते हैं, इसी तरह डॉक्टर आते हैं, लेकिन एक बेहिस कौम है, एक बेहिस कौम का जिसका मैं भी नुमाइंदा हूं, उनका नाम है इंजीनियर्स, जिनका खुद पूछने वाला नहीं है, जो किसी का पूछने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक हमारी बेहिस्सी की हालत हो गई है। मैं इसको बातें आपको थोड़ा जगाने के लिए कह रहा हूं। If you want your rights, I assure you, if you get united and if you stand on one platform, each and every demand, मैं इसको आपकी डिमांड भी नहीं कहता हूं, you have been deprived of your rights. I don't talk about demand. Demand तो ये कि मुझे कोई अलग चीज दे दो। मैं कहता हूं मेरा हक, my technical allowance, my service structure. Why a doctor sitting on my seat? Why they are sitting? What right do they have? जब तक किसी चीज की फॉलो अप ना वो कभी नहीं होता। We are not living in USA or UK or Canada or Sweden. We are not in the West. हम अपनी चीजों को जाते unless we keep on pursuing things, that is the only way to get our things done. आप ये ना कहें कि मैंने कागज भेजो तो निकल आएगा। आप यहाँ अपना कागज भेज दें, सरकार के दफ्तर में निकल आता है। We got an amount of 580 billion rupees approved for the constructors. लेकिन उसके साथ हमने 3.5 साल लगाए। My team, I'm only just one of the portion, small segment
I salute my people, Khalid Bashir and Arshad Dad and Shaid Rafiq who are not here. खटक साहब जिन्होंने सुबह 9 से लेकर शाम तक बैठे हुए हैं एज वॉलंटियर्स, इनको तो किसी ने तनख्वाह नहीं दी, लेकिन हम अपने राइट के पीछे फॉलो करते रहे. राइट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर हाउस टू द प्लानिंग कमीशन टू एक्निक CDWP, कोई दफ्तर, कोई दरवाजा, कोई सिफारिश हमने नहीं छोड़े. एंड अल्लाह की मदद ये होता है कि अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं. तो वो हमने करवा लिया. दिस इज एन अमाउंट ऑफ 580 बिलियन रुपीज. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मायार साहब बैठे हैं, रुपया देते कि ले सकते हैं. वी गॉट इट अप्रूव्ड. अब हमारा अगला मिशन है इन पैसों को रिलीज कहां से करें. सबका एक ही नारा है, यूनाइटेड इंजीनियर्स हमारा है. सबका एक ही नारा है, यूनाइटेड इंजीनियर्स हमारा